परम सत्कारयोग गुरु प्यारी साध संगत जीओ, अज दे दिन धन धन जगत पिता जगत गुरु श्री गुरु तेग बहादुर महाराज सच्चे पातशाह जी नूं दिल्ली चांदनी चौक दे विच धड़ तो सीस जुदा करके शहीद किया गया सी। ਅਤੇ नाल ही गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी नूं शहीद करन तो पहलां उन्हां दे प्यारे गुरसिखां नूं गुरु साहब जी दीयां अखां दे सामने शहीद किया गया। आपां सारे जानते हैं कि जिहड़े गुरु तेग बहादुर महाराज सच्चे पातशाह जी की शहादत के कारण ने, सब तो वड्डा कारण यही सी कि उस समय का जिहड़ा मुगल बादशाह औरंगजेब सी, वो लोकां ते इनसानीयत ते हमले कर रहा सी, मार रहा सी, उन्हां नूं धक्के नाल इस्लाम कबूल करवा रहा सी। ते गुरु साहब जबरदस्ती अते धक्के दे विरुद्ध सन, क्योंकि गुरु नानक दे घरों जिहड़ा पैगाम जाता है वो प्यार दा जाता है कि प्यार दे नाल तुसीं जिन्हों मर्जी अपने धर्म विच लिया सकते हो, जिन्हों मर्जी मना सकते हो, पर प्यार दे नाल धक्का जुल्म जबरदस्ती ये नहीं होण देंगे। भावें कि पूरे भारत दे विच उहने अपनी औरंगजेब ने दहशत फैलाई हुई सी। कश्मीरी पंडित जिन्हां दी अगवाई किरपा राम जी कर रहे सन, वो अपने जथे समेत गुरु तेग बहादुर महाराज सच्चे पातशाह जी कोल आनंदपुर साहब की धरती ते आउंदे ने, हथ जोड़ के बेनती करते हैं, गुरु साहब जीओ असी हर एक जगह ते मत्था टेक लिया, नारियल भन ले, बड़े मत्थे टेक ले, दुआवां कर लियां, रो पिट ले, पर साडी कोई फरियाद सुनन नहीं आया। जिहड़े भगवानां ते जिहड़े रब्बां ते असी उम्मीद लाई बैठे सी वो भी नहीं आए। बस हुण साडे कोल इक्को ही एक हल सी कि गुरु नानक दा दर साडे लई खुला है, असी तुहाडे दर ते आए हां। गुरु पातशाह जी मेहर करो साडे ते, किरपा करो। औरंगजेब दे अहलकार उहदे मंत्री साडे ते कहर ढा रहे ने, भावें कि साडे अपने लोग भी उन्हां नाल रले होए ने। इस गल नूं ध्यान नाल समझिओ। एक पासे औरंगजेब धक्के नाल मुसलमान बना रहा है, दूजे पासे जो भारत की सब तो उच्ची अदालत मन्नी गई है उस समय की सर मतलब उच्ची हिंद मैंने हिंदुस्तान की सरहिंद उच्ची अदालत जिहदा मुखी वजीर खान सी, उहदी कचहरी दे विच एक अहलकार सी सुच्चानंद, जिन्हों इतिहास दे विच झूठानंद कहने आपां, उसने जिन्हें साहिबजादियां नूं शहीद करवाया सी, वो सुच्चानंद नूं कोई कुछ नहीं कह रहा, पर बाकियां दे उत्ते जुल्म ढाया जा रहा है। वो आके गुरु साहब नूं कहंदे कि साडे अपने ही लोग रले हुए ने, साडे उत्ते तशद्दद हो रहा, जुल्म हो रहा। किरपा राम कहंदा असीं भारत के जिन्ने भी वड्डे मंदिर ने उन्हां दे पुजारियां कोले भी गए, उन्हां नाल मीटिंगां कीतियां, बस इक्को ही फैसला लिया कि साडे लई गुरु नानक दा दर खुला है। गुरु पातशाह जी तुसीं किरपा करो, साडी बांह फड़ो, सानूं बचाओ। तो गुरु तेग बहादुर महाराज सच्चे पातशाह जी ने आख्या असीं तुहाडी रखिया करांगे। तो जिवें कलगीधर दशमेश पिता ने आख्या सी कि पातशाह जी तुसीं ही रखिया कर सकते हो, ये तां कुर्बानी है, बलिदान देना ही पैना है, क्योंकि जुल्म नूं रोकण लई उहदे अगे अड़ना पैना। हो सकदा कि कुर्बानी भी हो सकती है, जान भी जा सकती है, शहीद भी होया जा सकदा। गुरु साहब कहंदे परवाह ना करो। धन सी कलगीधर दशमेश पिता गोबिंद राय महाराज जी, परवाह नहीं कीती कि मेरे पिता जी नूं शहीद किया जाएगा, पर फिर भी सतगुरां ने यह गल आखी कि मैं अनाथ हो जा कोई गल नहीं, पर लोकां दे बच्चिआं नूं अनाथ नहीं होण देंगा। माता गुजर कौर भी कहंदे मैं विधवा हो जा कोई गल नहीं, पर भारत दीआं औरतां नूं विधवा नहीं होण देंगे। ऐसे सी मेरे सतगुर दे परिवार। इतिहास बहुत लंबेरा है। गुरु तेग बहादुर महाराज सच्चे पातशाह जी ने फरियाद स्वीकार की, औरंगजेब नूं ये गल लिखी, चिट्ठी लिखी ते आख्या औरंगजेब पहलां तू मैनू मुसलमान बना, बाकी जिन्ने
ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ। ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਨਾ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੰਡਤ ਆਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਖੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੰਨ ਜਾਾਂਗੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। ਉਹਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਤਸ਼ੀਹੇ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਉੱਤੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵੇਖ ਲਏ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਡੋਲੇ। ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਡੁਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 3 ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਮੰਨ ਜਾਣ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦੀ ਜ਼ੁਲਮ ਅੱਗੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਰੂਹ ਨਾਲ ਲਪੇਟ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਆਰੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਲਿਓਂ ਚੀਰ ਕੇ 2 ਫਾੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਡੋਲੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਤਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਿੱਲ ਲੱਗੇ ਸੀ ਜੋ ਸਰੀਰ ਤੇ ਚੁੱਭਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਡੋਲੇ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਭੇਸ ਬਦਲਾ ਕੇ, ਉਹ ਦੇਖਣ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਲਾਲੁਦੀਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਸੀਸ ਸੀ ਉਹ ਧੜ ਨਾਲੋਂ ਜੁਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਮੱਚ ਗਈ ਉੱਥੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਲੰਬੇਰਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਧੜ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਸੀ ਉਹ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਸ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਸੀ ਉਹ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਕਮਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯੋਧਾ, ਉਹ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਾ ਜੋ ਸੀਸ ਸੀ ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਧੜ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਸੀਸ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸੀ ਉਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਲਈ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਏ ਸੀ, ਜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਭੀੜ ਪੈਂਦੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਵੀ ਫੜਨੀ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਇਕੱਲੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਢਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਦੇਖਦੇ ਸਨ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਝੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ੂਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ, ਦਲਿਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਈ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਵਾਧਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਮੁੱਲ ਪਾਇਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ? ਭੁੱਲ ਗਏ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮ ਸਿੱਖ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਾ ਆਪਰਾ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾੜ ਗਏ। ਧੰਨ ਸੀ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਕਿ ਬੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਫਰਿਆਦਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਬੜੇ ਨਾਰੀਅਲ ਭੰਨ ਲਏ, ਬੜੇ ਨੱਕ ਰਗੜ ਲਏ, ਬੜੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਲਈ, ਬੜਾ ਪਾਠ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ।
ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਾਂਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਨੇ ਫਿਰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ 40 ਯੋਧਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਦੰਦ ਖੱਟੇ ਕੀਤੇ, ਭੰਨੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੂੰਹ ਉਹਨੇ। ਉਹ ਯੋਧੇ ਨੇ, ਉਸ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸੱਜ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਸਿੰਘ ਬਣ ਕੇ ਜੋ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਹਰ ਵਿਖਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਬਾਕਮਾਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਆਓ ਆਪਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣੀਏ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣੀਏ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਵਰਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘਾ ਗਏ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਗਲ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਾਬਰ ਵਰਗਾ ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਟੱਕਰਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੇਖੋ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਵਰਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਗਲ ਵੇਖਣਾ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਵਰਗੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵਰਗੇ ਵੇਖੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੇਖਣਾ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਭਾਈ ਗਨੀ ਖਾਨ, ਨਬੀ ਖਾਨ ਵਰਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਗਲ ਵੇਖਣਾ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਫਰਖਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਰਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਇਆ, ਉਹ ਮੁਗਲ ਨੇ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੌਣ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜੈਨੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਈਸਾਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੋਧੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਰਾਖੇ ਬਣੀਏ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨਾਲ, ਜਾਤ ਗੋਤ ਅਕਲ ਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਧਰਮੀ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ, ਸੀਸ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਈਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।